अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल जी। उम्मीद करना कि सारे ठीक होवो दे और अज दी जेह्ड़ी वीडियो वे एह्दे विच असां सकेदा दी एग्जाम वेखना है। एक स्टूडेंट ने हुसैन वाजिद, हाँ जी, वाजिद भाई ने जी इन्हां थ्योरी पास कीती है ते इन्हां मैनूं मैसेज भी सेंड कीता है ते ओह मैं तुहानूं मैसेज सुनाना ताकि तुहाडी हौसला अफजाई होवे ते फिर अग्गे चलने आं सकेदा वेख लैन्ने आं। ठीक है, पहला मैसेज सुन लो। वालेकुम सर जी, की हाल है? ठीक ठाक हो सर जी? थोड़ी एप्लीकेशन तो ना पढ़ के ना ते लाइसेंस थ्योरी पास कर रहे हैं कल जीरो गलती नाल ते सर जी मैंने पढ़ना लिखना नहीं आता ते ना मैंने मैसेज लिखना आंदा है ते मैं तां तुहानूं कॉल कर रहा क्योंकि कॉल करके मैं तुहाडा शुक्रिया अदा करना चाहना ते तां वास्ते तुहानूं कॉल कर रहा क्योंकि मैंने लिखना नहीं आंदा तो मैं कल थ्योरी जीरो गलती नाल पास कर रहा। ठीक है जी, मैसेज तो सुन लिया ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸਕੇਦਾ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਤਰਫ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਰੋਸੋ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ। Il segnale raffigurato preannuncia ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ la circolazione ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਵੇ non può svolgersi contemporaneamente वही इकट्ठी जारी नहीं रह सकती नहीं दूए सेंसी दोनों तरफ से। ठीक है जी, वेरो होना चाहिए, वेरो ही किया होना। ठीक है, दूसरा सवाल की निशान दस रहा है कि अगे पेट्रोल पंप है वे तो तुसी तेल पवा सकते हो। इल सिग्नale raffigurato ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ indica दस रहा un posto di rifornimento carburante एक जगह वे rifornimento carburante ये तुसी तेल पा सकते हो, वेरो होना चाहिए, वेरो ही है। अच्छा जी, तीसरा सवाल lo spazio totale di arresto कहना टोटल रुकने वाली जगह वे aumenta e वध जाएगी se la strada è coperta di fango अगर सड़क चिक्कड़ दे नाल कवर है। तो वेरो जिन्हें पूरी किताब पढ़ी है उन्होंने सवाल की समझ आवेगी क्योंकि तकरीबन लास्ट चैप्टर में मेरे ख्याल में सही तरह मैंने याद भी नहीं क्योंकि काफ़ी देर हो गया मैं भी पढ़िया कोई नहीं। ठीक है जी, वेरो स्पासियो तोताले दी रेस्ट वध जाती अगर सड़क ते चिक्कड़ होवे ते। चौथा सवाल दे विच की दस रहा है कि पहला टी गुजरेगी फिर ए गुजरेगी तो एंड ते एस गुजरेगी। ठीक है, इस तस्वीर का मतलब तो ये लेकिन सवाल वेख लें। चौथा सवाल dovendo attraversare incrocio कहना चौक क्रॉस करना है rappresentato in figura जी तस्वीर दिखाया गया है il veicolo S deve attendere कहना इस गड्डी जी इस इंतजार करना है il transito dei veicoli T ते ए दा कहना इस गड्डी T ते ए दे चलने का इंतजार करना। वेरो वेरो ही है जी क्योंकि T जाएगी ए जाएगी फिर एंड ते एस जाएगी। अच्छा जी, पंजवां सवाल नई कारवान कारवान केड़ी गड्डी होंदी है जिहदे विच रैश तुसीं रख सकदे हो। कहंदा कारवान जिहड़ा वे per ridurre il rischio di ribaltamento in curva कहंदा जिहड़ा मोड़ दे विच इहदे उलटने दा रिस्क हुंदा है इस रिस्क नूं घटाने वास्ते occorre ਜ਼ਰੂਰੀ है sistemare il carico कि तुसीं समान रखो degli oggetti जेहड़ियां चीज़ां न ओह भी तुसीं रखो pesanti भारियां चीज़ां तुसीं रखो इन मोdo da mantenere baricentro कहंदा baricentro करके रखो मतलब बराबर बैलेंस करके रखो सज्जी साइड ते भी खब्बी साइड ते भी il più basso il più basso possibile ते जितना मुमकिन हो सकता है बासो नीवियां करके चीज़ां रखो। वेरो क्योंकि तुसीं अगर कोई समान जोड़दे हो गड्डी दे विच उच्चे करके जोड़ लैंदे हो ते ओह जदों मोड़ मुड़दे हो ते गड्डी उलटण दा ज़्यादा रिस्क हुंदा है ते इस रिस्क नूं घटाने वास्ते की करना है समान एक दूआं साइडां ते बराबर रखो ते जितना मुमकिन हो सकता है नीवां करके रखो। अच्छा जी, छेवां सवाल durante la circolazione su strada कहना सड़क दे उत्ते चलदियां होइयां फिर rendersi maggiormente visibili ज़्यादा नज़र आने वास्ते मतलब सड़क तो जो चलते हो तो तुसी ज़्यादा नज़र आवो ये वास्ते की करना है ई मोटो चीकली कहते हैं मोटरसाइकिल वाले ने devono tenere accesi e ऑन रखन pretori आना बलियांती anche di giorno कहते दिन नूं भी आना बलियांती लाइटां तुसी ऑन रखो ताकि तुसी सही नज़र आवो। वेरो वेरो ही होना चाहिए, ठीक है जी, वेरो ही है। अच्छा जी, सतवां सवाल adottando uno stile di guida कहता ऐसा ड्राइविंग का स्टाइल अपनाते हो कि limiti i consumi di carburante ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਰਿਡੂਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਮਕਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦਲਾਰੀਆ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਲੂਜ਼ਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੇਰੋ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਤੇਲ ਘੱਟ ਖਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਤੇਲ ਘੱਟ ਖਾਲੀ ਧੂਆਂ ਘੱਟ ਮਾਰੇ ਦੀ ਤੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਆਲੂਦਗੀ ਵੀ ਘਟੇ ਦੀ। वेरो वेरो होना चाहिए, वेरो ही है। अठवां सवाल जी il segnale raffigurato indica कहना निशान दस रहा है di disposti su due file दो लैना दे विच हो जो फालतू दो लैना विच नहीं एक साइड ते वेखो सड़क तंग भी होंदी है।
ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਾਲਸੋ ਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉੱਤੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸੋਸਤਾ ਮਨਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ 7 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ 5 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, il segnale figurato vieta, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। la sosta ਜਿਹੜਾ ਹੈ dalle ore 17 alle 20, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋਸਤਾ। ਵੇਰੋ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਸੋਸਤੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਵੇਰੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਵੇਰੋ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, 10ਵਾਂ ਸਵਾਲ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਟਾਪ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੁਕਣਾ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਸਟਾਪ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਗਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੱਗੇ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਲਾ striscia trasversale, striscia trasversale ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਮੋਟੀ ਚਿੱਟੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ striscia trasversale ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, striscia trasversale ਦੀ arresto ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। continua in figura, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲਾਈਨ ਹੈ, indica il punto, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ in cui dobbiamo restare, ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ad un incrocio ਚੌਕ ਤੇ, se non è regolato, ਅਗਰ ਇਹ regolato ਨਹੀਂ ਤੇ, ਮਤਲਬ regolato ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅਗਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ regolato ਮਤਲਬ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਫਾਲਸੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਾਲਸੋ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ। 11 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ। il pannello integrativo raffigurato previsa, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਨੇਲੋ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ una banchina cedevole, ਵੀ ਇੱਕ banchina ਜਿਹੜਾ cedevole ਹੈ, ਕੱਚਾ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਾਲਸੋ ਹੋ ਗਿਆ। 12ਵਾਂ ਸਵਾਲ। ਕੀ guida un veicolo, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ può montare, ਉਹ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ trombe bitonali, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, per essere sentito più agevolmente, ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹਰਨ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। usandole, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, però solo fuori dei centri abitati, ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ, ਫਾਲਸੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 13ਵਾਂ। in una zona, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ੋਨ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ in cui la sosta è regolamentata, ਜਿੱਥੇ ਸੋਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ mediante disco orario ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। disco orario ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। prima che scada il tempo di validità, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਸ disco orario ਤੋਂ, della sosta, e consentito aggiornare orario, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ aggiornare ਕਰਨੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਬਈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ senza che il veicolo venga spostato, ਗੱਡੀ ਹਟਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਝ ਪਾਰਕਿੰਗ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟਾਈਮ ਵਾਲੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ disco orario ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ disco orario ਤੁਸੀਂ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਛੱਡਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕਰ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਅਜੋਰਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਗਏ ਹੋ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਅਜੋਰਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਲਸੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਾਲਸੋ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ disco orario ਪਤਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੇਖ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 14ਵਾਂ ਸਵਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਬੈਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਏਅਰ ਬੈਗ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਬੈਲਟ ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏਅਰ ਬੈਗ ਕਹਿੰਦਾ ਏਅਰ ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ può essere pericoloso, ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ se si attiva, ਅਗਰ ਇਹ attiva ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏ, mentre non si indossa la cintura di sicurezza, ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੇਰੋ ਜੀ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੇਰੋ ਜੀ। idoneità alla guida, ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ può essere compromessa, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ se si fa uso, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੀ ਫਾਰਮਾਚੀ, ਮੈਡੀਸਨ, ਦਵਾਈ, ਐਂਟੀਡਿਪਰੈਸਿਵ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਰੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸਿਵ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਨੀਂਦ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 16ਵਾਂ। isola di traffico, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ isola di traffico ਹੈ ਇਹ una parte della strada, ਸੜਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, sulla quale, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ
e consentito ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ il transito dei ciclomotori ਮੋਟਰੀਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਇਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਾਲਸੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਾਲਸੋ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। 17 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਇਸ ਨਹਿਰ ਫਿਗੂਰਾਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੱਬੇ ਮੁੜਨਾ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਫਿਗੂਰਾਤੋ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ un segnale direzione obbligatoria, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਓਬਲੀਗਾਟੋਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੇਰੋ ਜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵੇ ਜਿੱਧਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਥੱਲੇ 18 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਮਾਫੋਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੈ, ਵੇਰਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਧਰ ਦਾ ਤੀਰ ਵੇਰ ਦੇਵੇ, ਜਿੱਧਰ ਦਾ ਰੋਸ ਹੋਏ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਰੁਕਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਸੈਮਾਫੋਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਇਨ ਫਿਗੂਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀਏ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੌਣ ਫਰੇਚਾ ਰੋਸਾ ਅਚੇਜ਼ਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਰੇਚਾ ਰੋਸਾ ਅਚੇਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੋਸੋ ਲਾਈਟ ਆਨ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅਸਾਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਇੰਪੋਂਗੋਨੋ ਅਰੈਸਟੋ dei veicoli, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। diretti nel senso della freccia, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਤੀਰ ਤਰਫ ਨੇ। ਵੇਰੋ ਜੀ ਰੋਸੋ ਅਚੇਜ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਰੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੇਰੋ ਹੀ। 19 ਨੰਬਰ ਜੀ, su strada extraurbana principale, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ il limite massimo di velocità, ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੀਡ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਤਾਨਤਾ 70 ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ per autotreni ਵਾਸਤੇ। ਵੇਰੋ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 90, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਵਾਂ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਰਿਮੋਰਕਿਊ ਲਾਈ ਹੈ, ਆਊਟੋਟ੍ਰੇਨ ਬਣਾਈ ਜੇ ਤੇ ਸਪੀਡ 70 ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਵੇਰੋ ਜੀ ਲੋ ਸਪੈਕਿਓ ਰੈਟਰੋਵਿਜ਼ੋਰੇ ਚੈਂਟਰਾਲੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਸੱਜੇ ਵੀ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਸਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਲੋ ਸਪੈਕਿਓ ਰੈਟਰੋਵਿਜ਼ੋਰੇ ਚੈਂਟਰਾਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖ ਲਓ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਇਨ ਜੈਨਰਲ ਰੀਅਲਿਜ਼ਾਤੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਇਨ ਮੋਦੋ ਦਾ ਰਿਦੂਰੇ ਅਲ ਮਿਨੀਮੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਲ ਮਿਨੀਮੋ ਲਾ ਡਿਸਟੋਰਸੀਓਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਦਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ dei veicoli che seguono, ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਰੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਵੇਰੋ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ 21 ਨੰਬਰ, se si traina un veicolo guasto, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਗੁਆਸਟੋ ਗੱਡੀ, ਖਰਾਬ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਰਾਇਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟੋ ਚੈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੁਨੀਤੋ ਦੀ ਸਰਵੋ ਸਟੇਰਸੋ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲੋ ਸਟੇਰਸੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਰਿਜ਼ulta sempre bloccato, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, sempre bloccato ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਲਸੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਾਲਸੋ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ 22 ਨੰਬਰ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਤੈਂਤੇ 20 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ 20 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 3,5, ਮਤਲਬ 3.5 ਟਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। La patente di categoria B, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ B ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, abilità a condurre, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ condurre ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। Li autocarvan, ਕਹਿੰਦਾ autocarvan ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। Di massa massima autorizzata non superiore, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ non superiore, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ 3,5 ਤੋਨੇਲਾਤੇ 3.5 ਟਨ ਤੋਂ। ਵੇਰੋ ਜੀ B ਨਾਲ 3.5 ਟਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੱਡੀ ਦਾ, autocarvan ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੇਰੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੇਰੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ 23 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ, dopo la firma del contratto di assicurazione RCA, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ impresa assicuratrice, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ deve rilasciare al cliente, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਵੇਗੀ un manuale, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼, su come evitare incidente, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। 24 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ, in presenza del segnale figurato, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ 24 ਨੰਬਰ। e del semaforo a tre luci, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇੱਥੇ 3 ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲਾ, dobbiamo dare la precedenza, ਅਸਾਂ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ, se il semaforo è spento, ਅਗਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਵੇਰ ਹੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ,
ਅਗਰ ਇਹ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲ ਕਿਹਦੀ ਬਣੇਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲ ਫਿਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 5 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। Il segnale raffigurato prevista ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ obbligo di dare precedenza, ਵੀ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਵਹੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ provengono in senso opposto, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਫਾਲਸੋ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। 26 sulla distanza di sicurezza, ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਸਤੀ ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ distanza di sicurezza ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ influisce ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ la concentrazione del conducente, ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਵੇਰੋ ਜੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨੇ ਦਾ ਵੀ distanza di sicurezza ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਜਾਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ? ਅੱਛਾ, ਵੇਰੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਰੋ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ? ਅਗਰ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ distanza ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ distanza ਰੱਖਣਾ ਓਬਲੀਗ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੱਜੇ ਵੇਖ ਖੱਬੇ ਵੇਖ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ distanza di sicurezza ਮਜ਼ੀਦ ਵਧਾ ਲਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਫਲੂਇੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 27 ਨੰਬਰ ਜੀ, 27 ਤੇ evitato sorpassare, ਕਹਿੰਦਾ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਹੈ un auto della polizia, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ non in servizio di emergenza, ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, per non ostacolare la marcia, ਤਾਂ ਕਿ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 28 ਨੰਬਰ se si lascia un veicolo in un parcheggio autorizzato, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਇਹ obbligatorio ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ tenere accese, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨ ਰੱਖੋ per tutto il tempo, ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨ ਰੱਖੋ le luci di sosta, ਲੂਚੇ ਦੀ ਸੋਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨ ਰੱਖੋ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। 29 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ idoneità alla guida, ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਲਈ può essere compromessa, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ se si fa uso, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ alcuni farmaci sedativi, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੇਰੋ ਜੀ, ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੇਰੋ ਜੀ, ਤੀਸਰਾ ਜੀ ਲਾਸਟ il ribaltamento in curva del veicolo, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ribaltamento ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ favorito da una ridotta distanza, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ da una ridotta distanza, ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ fra rotte dello stesso asse, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਕਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਜਦੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟਣੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਰੋ ਜੀ, ਮਸਲਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਹੈ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉਲਟਣੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਰੋ ਜੀ, ਵੇਰੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਰੋ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਆਏ ਨੇ ਇਸਕੇ ਦੇ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।